नमस्कार जय जगन्नाथ मु देवस्मिता शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि। आज आमे राहुंकर धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर विषय आलोचना करिबा। राहु एबे कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। कुंभ राशि वायुतत्व राशि, शनिंकर राशि। राहु एठारे मित्र गृहस्थ होई गोचर करुछंती। राहु वर्तमान शतभिषा नक्षत्र रे स्व नक्षत्र रे गोचर करुछंती। शतभिषा नक्षत्र राहुंकर स्व नक्षत्र, तेणु एठारे राहु शक्तिशाली होई गोचर करुथिले एवं राहुंकर प्रभाव एही समय अधिक प्रबल भावे देखिबाकू मिलिथिला। राहु हेले छाया ग्रह, मायावी ग्रह, भ्रम देइथांती। राहु सेल्फिश प्रकृति देइथांती। राहु हेले विदेशर कारक। अगस्ट 2 तारिख रे राहु स्व नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र को छाड़ी धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे एप्रिल 10 तारिख पर्यंत रहिबे, किंतु कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र रे राहु डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत रहिबे। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि रे 2टी पाद बा चरण रहिअछि। कुंभ राशि रे 2टी पाद बा चरण रहिअछि। राहु सर्वदा वक्री ही चलिथांती। अगस्ट 2 तारिख रे राहु कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र चतुर्थ पाद रे प्रवेश करिवे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगलक नक्षत्र। एबे राहुंकर प्रभाव किछि परिमाण रे कमिबो, कारण राहु एबे मंगलक कबल रे रहिबे। धनिष्ठा नक्षत्र देवता हेले अष्टवसु। धनिष्ठा नक्षत्र धन वैभव रे संपन्न को देखाए। एही नक्षत्र धन, साहस, नेतृत्व, ख्याति और सफलतार प्रतीक। राहु एही नक्षत्र रे रही हठात परिवर्तन और बड़ सुजोग देइथांती। राहुंकर गोचर धनिष्ठा नक्षत्र को हेबो, तेबे एही समय 12टी राशि मानक उपरे एहार प्रभाव किपरि रहिबो, चलंतु आज आमे एही विषय रे आलोचना करिबा। मेष राशि। मेष राशि अग्नितत्व राशि। राहु आपणकर राशि ठारू एकादश घरे गोचर करुछंती। एकादश घरे उपचय घरे क्रूर ग्रह राहुंकर गोचर भल होइथाए। आपणकर राशि स्वामी मंगल। राहु एबे धनिष्ठा नक्षत्र मंगलक नक्षत्र रे गोचर करिवे। एही समय आपणकर इच्छा पूर्ण हेबो, आयर स्त्रोत्र बढ़िबो। एही समय उच्च आशा पूर्ण कराइबे राहु। अटकी रहितिबा कार्य पूर्ण हेबो। नूतन बंधु किंबा प्रभावशाली व्यक्तिंक सहित परिचय होई पारे। चाकरी बा व्यवसाय रे लाभ मिली पारे, किंतु कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट एही समय रे करंतु नाही। नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती। आकस्मिक धन लाभ पई एहा एक अत्यंत शुभ समय। बड़ भाई भौणीक संगरे जहाँ भी समस्या थिला एही समय रे समाधान होई जिवो। वृष राशि। राहु आपणकर राशि ठारू दशम घरे गोचर करुछंती। दशम घरे क्रूर ग्रह राहुंकर गोचर भल होइथाए। राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर करिवे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगलकर नक्षत्र। मंगल आपणकर सप्तम घर और द्वादश घरर अधिपति। आपण जदि टेक्निकल किंबा विदेश सहित जड़ित कार्य करुथांती, तेबे आपनको सफलता मिलिबो। व्यवसाय रे लाभवान हेबे। विदेश यात्रा बा दूरयात्रा करि पारंती। कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन हेबो। अटकी रहितिबा पदोन्नति मिलिबो। मंत्री पद मिलिबो किंबा नूतन दायित्व मिली पारे। नूतन जॉब ऑफर आसी पारे। उच्च पदस्थ लोकंक संगरे संपर्क भल रखंतु। भौतिक सुख सुविधा रे वृद्धि हेबो। पद प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति भल रहिबो। क्यारियर रे उन्नति हेबो। दशम घरे राहु आपनको अधिक परिश्रम कराइबे, किंतु संघर्ष पर सफलता मिलिबो। मिथुन राशि। राहु आपणक राशि ठारू नवम घरे धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर करिवे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगलक नक्षत्र। मंगल आपणक राशिर षष्ठ और एकादश घरर अधिपति। एही समय पितांक सहित संपर्क खराब होई पारे। पितांक सहित आर्गुमेंट करंतु नाही। एही समय आपण लंबा यात्रा बा तीर्थ यात्रा करिवे। उच्च शिक्षा करि पारंती। धर्म कर्म अधिक करंतु, जहाँकि आपनको लाभ मिलिबो। सोशल मीडिया रे आपण थिले आपनको नाम प्रतिष्ठा मिलिबो। नूतन कौशल शिखिबारे सुजोग मिलिबो। धार्मिक कार्य रे मन लागिबो। कर्कट राशि। राहु आपणक राशि ठारू अष्टम घरे धनिष्ठा नक्षत्र रे गोचर करिवे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगलक नक्षत्र। मंगल आपणकर पंचम और दशम घरर अधिपति। एही समय आपनको हठात बा आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। बिना परिश्रम रे धन लाभर संभावना रही अछि। रिसर्च क्षेत्र रे कार्य करुथिले उन्नति हेबो,
ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ପାୱାର ମଜବୁତ ହେବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଲାନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଓ ନବମ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଧ୍ୟାନରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଉପଚୟ ଘରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାମୁଁ ଘର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବକ ସେବିକାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦେଖିଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା, ମିଡିଆ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଓ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି, ଘର, ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଘରର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଘରର ମରାମତି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନୁରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତୃତୀୟ ଘରେ ଉପଚୟ ଘରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମାର୍କେଟିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ମକର ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଓ ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଓ ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏକାଧିକ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭ୍ରମରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଇନଫେକ୍ସନ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝିବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ତରତର ହୋଇ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
କାରଣ ରାହୁ ହେଲେ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ଭ୍ରମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ଘରର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ବିଦେଶୀ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା କମ୍ପାନୀ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।